नमस्कार दर्शक बंधु आज 2025 नवेम्बर मास 26 तारिख बुधवार आसतु आज दिन टॉप न्यूज उपर नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन समस्त खबर ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखर थिबा बेल को ऑन करंतु एमिदी प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज देखिया आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। ओडिशा विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन पर कमिशनरेट पुलिस ट्राफिक कटकणा जारी करिछि। कमिशनरेट पुलिस आज ओडिशा विधानसभा आगामी शीतकालीन अधिवेशन पर एक ट्राफिक परामर्श जारी करिछि जहां नवेम्बर 27 रु आरंभ होगा जाइछि। कमिशनरेट पुलिस एक कटकणा जारी करिछि। सहर पुलिस ओडिशा सहरांचल पुलिस आईन 2003 धारा 28 एवं भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिशनरेट ट्राफिक एवं सार्वजनिक ऑर्डर नियम 2008 नियम 36 अनुଯାୟୀ निर्दिष्ट ट्राफिक नियमावली निर्देश देइछि। ओडिशा विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन पर ट्राफिक परामर्श जांच करंतु। हाउसिंग बोर्ड छकरू रवींद्र मंडप आड़क आसुथिबा गाड़ी गुड़िक केसरी टकी छकरे डाइवर्ट करा ओ एजी छकरू पीएमजी आड़क जाउथिबा गाड़ी गुड़िक जयदेव भवन में डाहाण मोड़ नेब एवं आईजी पार्क रोड दे आगक बढ़े। मास्टरगणरू पीएमजी आड़क जाउथिबा गाड़ी गुड़िक लोयर पीएमजी निकट में संलग्न लेन रे डाइवर्ट करा 120 इन्फोसिट बाटालियन स्क्वायर रु गाड़ी गुड़िक रवींद्र मंडप आड़क अनुमति दि जाए एवं पावर हाउस छकरू डाइवर्ट करा राजभवन स्क्वायर रु एमएलए कॉलोनी एवं रवींद्र मंडप आड़क जानवाहन गुड़िक 120 बटालियन स्क्वायर रे शास्त्रीनगर स्क्वायर आड़क स्थानांतरित करा तथापि पुलिस और अग्निशम एवं आम्बुलांस समेत जरूरी जान किंबा राज्य विधानसभा एवं लोकसभा भवन भली सरकारी कोठारे प्रवेश करने अनुमति प्राप्त जानगुड़िक यही कटाकणा प्रযোज्य नुहे। डिसेम्बर 31 2025 रे विधानसभा अधिवेशन समाप्त होगा पर समस्त दिनगुड़िक यही परामर्श कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर वृद्धि है बीएससी ओडिशा ओटीईटी 2025 फॉर्म पूरण शेष तारीख। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएससी ओडिशा आज ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी 2025 फॉर्म पूरण करिवार शेष तारीख वृद्धि करिछि। बीएससी ओडिशा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति अनुଯାयी ओटीईटी परीक्षा 2025 फॉर्म पूरण शेष तारीख नवेम्बर 27 पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि करने राज्य सरकार प्रार्थीठार अनुरोध विचार करी ओटीईटी परीक्षा 2025 फॉर्म पूरणर शेष तारीख 27/11/2025 पर्यंत वृद्धि करिसेंति। 27/11/2025 पर आउ कौनसी वृद्धि कराजिबो नाही विज्ञप्ति रे उल्लेखनीय अछि। एई विज्ञप्ति रे www.bscodisha.ac.in रे नवेम्बर 11 रु आरंभ होइथिबा ओटीईटी 2025 फॉर्म पूरण 25 नवेम्बर अर्थात आज मध्यरात्रि पर्यंत जारी होगा स्थिर कराइला तथापि यह वृद्धि करा बीएससी ओडिशा द्वारा घोषणा अनुଯାयी ओटीईटी 2025 परीक्षा डिसेम्बर 17 बुधवार 2टी सिटिंग रे अनुष्ठित हेबो। पेपर 1 सकाळ 9टा रु 11टा एवं पेपर 2 अपराह्न 2टा रु 4टा। प्रार्थी माने डिसेम्बर 10 तारिख रु ऑफिशियल वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रु ओटीईटी परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। परवर्ती खबर राज्य सरकार तरफ मेगा नियुक्ति मेला और प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। 7993 जन को नियुक्ति राज्य सरकार तरफ कलिंग स्टेडियम रे मेगा नियुक्ति मेला और प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। 12टी विभाग 7293 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान कले मुख्यमंत्री। मोट 7293 जन नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाइछि। एथिरे 11टी विभाग 4928 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाइथिबा बेले स्वतंत्र विभाग सौराष्ट्र विभाग 2365 जन को प्रशिक्षण पत्र बंटन कराइछि। एमाने पूर्वरु ओएसएसबी और आरआरबी रे नियुक्ति पाई प्रशिक्षण नेउछंती। 11टी विभाग विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक 2154 जन शिक्षकों को नियुक्ति दिया मिली। एथिरे 1913 जन माध्यमिक शिक्षक थिबा बेले 241 जन पीजीटी शिक्षक अछंती। जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग 1750 जन, सूचना और लोकसंपर्क विभाग 39 जन, एसडीडीआरपीआर इस्पात और खनि विभाग 14 जन, जूनियर केमिस्ट्री श्रम और कर्मचारी राज्य विमान विभाग 15 जन, पारामेडिक और वाणिज्य परिवहन नियुक्ति मेला विभाग 17 जन, कनिष्ठ
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର 672 ଜଣ, AFO ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 74 ଜଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, PET ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର 117 ଜଣ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 40 ଜଣ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 36 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ARI, 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। 12,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ତହସିଲ ନିକିରେଇ ARI ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ବାରିପଟ୍ଟା କରାଇଦେବା ନାଁରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 15,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ପରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ଏବେ ARI ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରାଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଟିମ୍। ଏବେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ମୋବାଇଲ କ୍ଷୀର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୀର ବିତରକ କାଉଣ୍ଟର ଓ କିଛି ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଈ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍। କ୍ଷୀର ସହିତ ପନିର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ CMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। ଗତ ରାତିରେ ଶଙ୍କର ଓ ତା'ର ଅନ୍ୟ 11 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। CBI କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେବା ପରେ ଶଙ୍କର ଓ ତା'ର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବି ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 12 ତାରିଖରେ CBI ତଦନ୍ତ ଭାର ନେବା ପରେ ନିଜ ଅଦାଲତକୁ ମାମଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଓ ଜେଲରେ ଥିବା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସମେତ 12 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାରାଗାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର JMFC ଗ୍ରାମୀଣ କୋର୍ଟରେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଏଥିପାଇଁ CBI ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 77 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଲେବର କୋଡ୍ SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 4ଟି ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଧି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ ତା'ର ଇକୋ-ର୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 77 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବେକାର ହାରକୁ ପ୍ରାୟ 1.3% ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବାରେ ଅତି କମରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 64% ଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମିକ ଅଂଶମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 75.5% ପହଞ୍ଚିବ। SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ହାତରେ ମିଳୁଥିବା ଦରମା କମିପାରେ। କାରଣ ନୂଆ ମଜୁରୀ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ବେତନ କଷ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପାନୀ ଅତି କମରେ 50% ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ବାତ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେପରି କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୋମବାର ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ସେ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। 28 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ରାଜଭବନ ଓ ସେଠାରୁ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାରିକେଡ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟୁରୋ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ, କ୍ୟାଟରିଂ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି, ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଡିସିପି ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଆଇଜି ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 11 ବିମାନ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। କାରଣ ଇଥିଓପିଆ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏପରି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ମୋଟ 11ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଆଇ 106 ନ୍ୟୁୟର୍କ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଆଇ 102 ନ୍ୟୁୟର୍କ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଆଇ 2204 ଦୁବାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଆଇ 2290 ଦୋହା ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏଆଇ 2212 ଦୁବାଇ ଚେନ୍ନାଇ, ଏଆଇ 2284 ଦୋହା ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏଆଇ 2822 ଚେନ୍ନାଇ ମୁମ୍ବାଇ, ଏଆଇ 2464 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବାତିଲ, ଏଆଇ 2444 2445 ମୁମ୍ବାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଆଇ 2471 2472 ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି।